गोटे ट्रेन जमती दीटा पटरी चले आ गोटे कॉइन रो जो प्रकार दीटा साइड थाए ठीक से प्रकार आम मान जीवन रे गोटे भाग जहाँ आम छोट बयस रु यौवन काल पर्यंत आम शिखी आसता आ गोटे भाग आ गोटे पृष्ठा थाए जहाँ कि आम गोटे सीनियर भा वैशिष्ट प्रभु को दास दासी भाव जीवन काटा पड़े आ प्रभु हम मान को शिखाती वाक्य रे मध्य प्रभु को वाक्य भी सही प्रकार पुरातन नियम एवं नूतन नियम आउ प्रभु को के जन दास मान कहते जे पुरातन नियम एवं नूतन नियम हूँ परमेश्वर दीटी हस्त प्रभु को वाक्य जदि आम संतुलतार आम वाक्य शुणवानी आ बुझानी ताले अर्ध सत्य हो पारे आम मान को आदम एवं हवा जो प्रकार गोटे अर्ध सत्य से माने शुणिकी से माने गोटे परीक्षा रे पड़ी गले आउ से मानकर जीवन ठारू ए जगत रे पापर प्रवेश है एवं मानव जाति को छाई गला प्रभु से प्रकार न करंतु आसंतु आज वाक्य रे मु शेयर करने चाहूली जे आम जीवन रे जदि आम देखा गोटे संतुलता रे जीवन यापन करुवा गोटे ख्रिस्टियन जीवन रो अर्थ कौन आ से बैलेंस आम जीवन रे अच्छी कि कारण आम देखुचु अनेक सका उठिला परे बैलेंस डाइट खाती बैलेंस भाव रे आम खाद्य खाइले ही आम जीवन रे सुगर बीपी कंट्रोल रे थिबो आ लोक आजिकाली बहुत विषय बैलेंस कर आसिले एबे आधुनिक युवा मान को जदि देखिबा खबर कागज रे प्रकार लिखा जाय अछि जे जो माने बहुत शिक्षित आ पाठ भल पढ़ा पढ़ी करती से माने मद्यपान करती नहीं से माने तांके से युवा युवती माने से माने हेल्थ कॉन्शियस हो गले आपण माने देखि पारिबे जे प्रत्येक साई रे प्रत्येक सहर रे प्रत्येक जगह रे आ लोक माने एक्सरसाइज करती व्यायाम करती आ सेति जिम को से माने जानती आ निजर स्वास्थ्य को मध्य से माने आ संतुलता रे रखती यही सकाल समय आसतु आम देखी जा प्रभु वाक्य आम केतेटा विषय अच्छी जो विषय गुड़िक आम आम मान आत्मिक जीवन रे आम संतुलता बजाय रखा आवश्यक अच्छी आम जदि काढ़ा प्रथमे प्रभु वाक्य आम जो देखा आम नियमिक पुस्तक आम जो देखुचु अनेक उद्दीपना गुड़िक आम मानकर देश रे आम मानकर जीवन रे आम देखुचु जे उद्दीपना सहित उद्दीपना रहीकि जीवन काटिबाटा बहुत आवश्यक किंतु अनेक थर आम देखि पारुथु जे आम मान जीवन रे उद्दीपना न रहिबार कारण कौन आम जदि पढ़िबा नियमिय 9 अध्याय तार 3 पद दयाकरी साहाय्य करुथिबे पढ़िबा पई 9 अध्याय 3 पद पुणी सेमाने स्थाନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦିନର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆମେନ୍। वाक्य ध्यान कले 4th of the day बा 6 घंटा आम जदि कैलकुलेट करवा से माने 6 घंटा प्राय से माने वाक्य ध्यान करछंती आ 6 घंटा प्राय प्रभुंकर उपासना करछंती से माने पाप क्षमा करिक पाइकी एटा होची गोटे उदाहरण गोटे नमूना जे आम जीवन रे संतुलता को आम बजाय रखिबा वाक्य एवं उपासना अनेक मंडली रे
ବାକ୍ୟ ବହୁତ କମ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉପାସନା ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦ୍ୟ ପିତାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳିକା ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଣାଳିକା କୁହେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଭିସ ଯଦି ହୁଏ, ଘଣ୍ଟାଟି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4th ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ସେ 40 ଦିନ ଉପବାସ ପାଇଁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଉପବାସ ସମୟରେ ସେ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା, 4 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଇକି ଲେଖା ହଁ। ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିବ। ତାମାନେ କଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଶୈତାନକୁ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ 40 ଦିନର ଉପବାସ ସମୟ, ସେଇ 40 ଦିନ ଏବଂ 40ଟି ରାତିର ଉପବାସର ସମୟ ସେ ବାକ୍ୟରେ ବିତାଉଥିଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚର୍ମ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ସମୟ ସେ ବିତାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଭୋକିଲା ଥାଏ ସେ ବାକ୍ୟର ଭୋଜନ କରୁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଯିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 138 ଏବଂ ତାର 2 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 138 ଏବଂ ତାର 2 ପଦ ପଢିଯିବା। ମୁଁ ତୁମ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ଭୋଜନ କରିବି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ କରିଅଛ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ଏ ବାକ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ବାଇବଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ତୁମର ଭଜନ କରିବି ଏବଂ ତୁମର ନାମର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ କରୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ପବିତ୍ର କରିଅଛ। ବାକ୍ୟ, ୱର୍ସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ, ବାଇବଲ ମେଡିଟେସନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଏଇ 2ଟା ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କି ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷିତ କରି ଦେଖିବା, ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଳତାର ଜୀବନ ଆମେ କାଟୁଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକ ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଉ ଆଦ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଦି ପିତାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦି ପିତାମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ନେବା, ଧରନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରାପୁରି ଭେଜିଟେରିଆନ, ସେମାନେ କେବଳ ସାଧା ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆସେ, ହେଇପାରେ ସେଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ହେଇପାରେ, ସେଟା ପ୍ରୋଟିନ ହେଇପାରେ, ଆଇରନ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ କେବେ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆସେ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସନ୍ତୁଳତା ଆମେ ବନାଇ ରଖିଅଛୁ କି?
ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବାଇବଲ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ପଢେ, ମୁଁ ବାଇବଲ ଅନେକ ଥର ପଢିକି ସରେଇ ସାରିଲି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଇବଲର ଏତିକି ପୃଷ୍ଠା ଏତିକି ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଲେଟ୍ ଦେयर ବି ଏ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ। ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଭାବରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫାରୁସୀ ମାନେ, ସାଧୁକୀ ମାନେ, ସେମାନେ ବାଇବଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ସହଭାଗିତାରେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ନିଜର ରାଜା ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେତିକି ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦିନ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ରଖିଥିଲେ, ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ବିଷୟର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟର ସମତୁଲ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳତା ଆଣିବା ବିଷୟ ହଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 52 ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 52 ପଦ, ଆଉ ଜଣେ କାଢି ରଖିବେ 2 ତିମୋଥୀ 3:16, ଆଉ ଜଣେ କାଢିବେ 2 ତିମୋଥୀ 3:16 ମଧ୍ୟ ପଢିଯିବା। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରରୁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାରି ସଦୃଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାରି ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ତାର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବାହାରେ କାଢି ଆଣେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଉତ୍ତମ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ କିଏ। କେବଳ ନୂତନ ନିୟମ ନା କେବଳ ପୁରାତନ ନିୟମ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଯୋଉମାନେ ପରିପକ୍ୱତାରେ ବଢି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁବାମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ନୂତନ ନିୟମ ହିଁ ପଢନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କଣ କୁହେ? 2 ତିମୋଥୀ 3:16 ପଦ, 2 ତିମୋଥୀ 3:16, ସମସ୍ତ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଗୋଟେ ଛାୟା ସଦୃଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଡେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ବାକ୍ୟରେ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବା ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କହୁଅଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଛାୟା ସଦୃଶ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଛାୟା ସଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦାଉଦ ଏବଂ ଜୋନାଥନ
से प्रकार अनेक बंधुत्वर विषय गुड़िक अच्छी जो जगार उत्तम बंधुत्व को एवं हो पारे केतेटा बंधु मान अच्छा जो मैंने खराब बाटरे जीवाई तांको बंधु मानू मित्र मानू खराब बाटरे नहीं से दाऊद परिवार रे थिबा दुईटा पुओ आमनोन एवं जोनादाब द्वितीय सामुएल रे आमे देखि पारुछु से मानकु जो माने कि भूल बाटरे जाइथिले भूल निष्पत्ति नैथिले और सेमान को बंधुत्व खराब हो जाइथिला मु कोन कहबा पई चाहे जे आमे अनेक थर नूतन नियम रे अनुग्रह पावछु सत्यता पावछु किंतु पुरातन नियम रे थिबा धर्मशास्त्र एवं अनुग्रह पुरातन नियम रे लॉ अच्छी शास्त्र अच्छी आ नूतन नियम रे अनुग्रह अच्छी दुईटा जाक आम को आवश्यक अच्छी दुईटा जाक आम को आवश्यक अच्छी से जहनकर सुसमाचार रे आमे देखि पारुछु प्रथम अध्याय 17 पद आम जो पढ़ा जॉन्स गॉस्पेल फर्स्ट चैप्टर 17th वर्स प्रथम अध्याय 17 पद कौन लिखा अच्छी जहनक पत्रिका गोटे ज्ञानी मानकर पत्रिका आ पत्रिका को आरंभ करथुवा समय रे ए दुईटा विषय को लिखा जाय अछि बहुत सुंदर भाव रे 17 पद कारण व्यवस्था मूसाଙ୍କ द्वारा प्रदत्त हैला किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा उपस्थित हैला। यस दुईटा विषय व्यवस्था मान को आवश्यक अछि किंतु अनुग्रह एवं सत्यता नथिला जहाँ यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आसीथिला। चेष्टा करिबा आमे आमान जीवन रे आमान परिवार रे पिला मानक सहित प्रार्थनार समय रे आ एमती मध्य नुहे जदि आमे सेवा कार्य रे अछु सेवक माने सेविका माने अछु आमे चेष्टा करिबा आमानकर सेवा कार्य द्वारा वाक्यर सेवा कार्य द्वारा मध्य आमे वाक्यर प्रचुरता आड़क आमे जेतबेले जाऊ आमे दुईटा विषय को आग को लेकिन जीवा यीशु ख्रीष्टଙ୍କ आगमन समय रे आमे गोटे परिपूर्ण मंडली को आमे देखिबा आमे गोटे संतुलता बजाय रखिथिबा गोटे आध्यात्मिक ख्रिस्टियन को आमे देखिबा कारण इम्बैलेंस हे जीवार बहुत कारण अछि ए दिन मानकरे गोटे विश्वासी रो जीवन रे आ केते जण अछंती से माने अनुग्रह पाई कि केवल अनुग्रह 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 से माने टिके ताड़ना आसिले भांगी पड़ती केवल अनुग्रह रे थांती केवल ग्रेस आओ ग्रेस चर्च ग्रेस मिशन झीर नाम ग्रेस स्त्री नाम ग्रेस केवल ग्रेस 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 किंतु नाम ठीक नाम रे कौन सी भूल नहीं कि मु ग्रेस ना आमे देवाटा ठीक नहीं मु ताहा कहवा पे आसेनी किंतु आम जीवन रे अनुग्रह एवं व्यवस्था लॉ पुरातन नियम रे आमे नाहु आमे नूतन नियम रे अछु किंतु व्यवस्था धर्मशास्त्र आम को आवश्यक 10 आज्ञा आम को आवश्यक दाऊदंकर गीत संगीत आम को आवश्यक ए पृथ्वी आरंभिक विषय गुड़िक जानिबा आम को आदि पुस्तक आवश्यक आमे से सब इतिहास को छाड़ी कि आमे की प्रकार जीवन काटी पारिबा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्मर भाववाणी को आमे जदि बुझिबा नहीं ताले यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ आमे बुझी पारिबा नहीं। आसंतु तृतीय विषय आड़ को जीवा तृतीय विषय होची आमे माथ्यू लिखित सुसमाचार को आमे जेतबेले जाऊ प्रभु ए संतुलता बजाय रखिबा निमंते प्रभु केतेटा विषय को आम सामना रे बहुत स्पष्ट भाव से नहीं कि आसंते आ से माथ्यू लिखित सुसमाचार 22 अध्याय 35 ରୁ 40 पद जेतबेले से कहंती आ से गोटे आज्ञा दे अछंती आ से आज्ञा रे से कोन कहंती माथ्यू लिखित सुसमाचार 22 अध्याय तार 35 पद पढ़िबा ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ ହେ ଗୁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା 39 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ୍ୟ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଆମେନ୍। ଲଭ୍ ଫର୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରେମ, ସେତିକି ହିଁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ଲୋକେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଏତିକି ସେମାନେ ମାତି ଯାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ପାଶୋରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ହେଇପାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ଯେ ହାମାସକୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଆଉ ହାମାସ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶକ୍ତି କଣ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସରିନି। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ହିଁ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ପୃଥିବୀ ସାରା ବାଣିଜ୍ୟର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ କହୁଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବିନି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଛୁ କେତେଜଣ କାଟାର ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଉଠିଲା ପରେ କୁହନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ କାହା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁନି? ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳିଆ ଆଧୁନିକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ, ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ଆଉ ମେସିନେରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ କିଛି ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆସେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭୁ କଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର? ଆମେ କଣ ଜାଣିନୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟ? ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ଖରାପ, ସେମାନେ ନକ୍ସଲ, ସେମାନେ ହିଁ ଟେରରିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ହିଁ ବୋମା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଯେ କଣ ପ୍ରଭୁ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ହମାସ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ହେଜବୋଲା ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ହୁତି ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କର, ଯେତିକି ଆଇରନ ଡୋମ୍ସ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କୌଣସି ବୋମା ନ ପଡୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ତାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ ହେବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ପାପ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ପାପ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଏଇଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଅନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଏବଂ ନିଜ ଭ୍ରାତା ବା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଫଳ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଜହନ 4:20 ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କୁହେ ଏବଂ ତା ନିଜ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ, ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ହି ଇଜ ଏ ଲାୟର।
ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଯିବା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:8 ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 8 କଣ ପଢୁଛୁ ଆମେ? ଏଣୁ ମୋହର ଇଚ୍ଛା ପୁରୁଷମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି କ୍ରୋଧ ଓ ବିତର୍କ ବିନା ସର୍ବତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇଟା ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ? ସୂଚି ହସ୍ତକୁ ଉତ୍କୋଳନ କରନ୍ତୁ। କୃଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର 2 ପ୍ରକାର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ଥାଏ, କୃଷରେ ଥିବା 2ଟା କାଠି, ଗୋଟିଏ କାଠି ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, ଯୋଉଟା ଭର୍ଟିକାଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉଟା କି କୃଷରେ ଥିବା 2 ପଟେ 2 କାଠି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଏ 2ଟା କାଠି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାତୃ ପ୍ରେମ। ଯୋଉମାନେ ସୂଚି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷ ମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ଉଠାନ୍ତି ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା କହିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି, এই ହାତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠାଉ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରେ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରେ। ସେଇ ହାତ, ଉପରକୁ ଥିବା ହାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ସୂଚି ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଏଇ ହସ୍ତ ରବିବାର ଦିନ ଯୋଉ ହସ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେଇ ହସ୍ତ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣୁ ଯେ ମୋ ଲେଫ୍ଟ ଏବଂ ରାଇଟ ରେ ଥିବା ଯୋଉ ବାଡି, କୃଷର ଗୋଟେ ବାଡି, ଆଉ ସେ କାଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି। ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ହସ୍ତକୁ ଉପରକୁ ଉତ୍କୋଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର କାମ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅପବିତ୍ର କାମ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇବା। ଲିଫ୍ଟ ଅପ୍ ହୋଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ୱିଥାଉଟ୍ ଆଙ୍ଗର, କୌଣସି କ୍ରୋଧ ବିନା ନିଜ ଭାତୃମାନଙ୍କୁ, ଭାତୃପ୍ରେମ ବହୁତ ଦୂର, ପ୍ରଥମେ ଭଗ୍ନୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଅନେକ ଥର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ এই ବିଷୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ। ଆମେ ସାରା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ୱାଇଫ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସନ୍ତୁଳତା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ we should have love for God and love for man। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପରିବାର ଏବଂ ପରିଚର୍ୟା ବା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ମୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, এই ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 4 ଏବଂ 5 ପଦ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଏବଂ 5 ପଦ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରିବେ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବେ। କେହି ଯେବେ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ এই ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଥିବା 2ଟା ଝିଅ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସେବକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, এই କୁଟିଳ ଜଗତରେ ମୋ ଝିଅମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମକୁ ଅଗୌରବ, ତୁମ ନାମକୁ ମହିମା ନ ଦେଇକି ସେମାନେ ଜୀବନ ନ କାଟନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନେକ ମିଶନାରୀ ମାନେ, ଅନେକ ପାଳକ ମାନେ, ସେବକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଆର୍ମି ବାଲା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଆର୍ମିରେ ରୁହନ୍ତୁ,
पुलिस वाला निश्चय चेष्टा करती मो पिला माने मध्य पुलिस रे चाकरी पांतु सेतिपई डिफेन्स कोटा अछि सरकारी चाकरी करुवा लोक माने चाहती आम पिला माने मध्य सरकारी चाकरी करंतु बा भलो चाकरी और डॉक्टर माने निश्चित भाव में चाहतु जे आम पिला माने मध्य डॉक्टर बा इंजीनियर हुंतु आमे प्रार्थना करबा विषय रे परिवार रे जो माने सेवा रे अछंती सेवा करंती प्रभुंकर उपासना करंती से माने निज परिवार रो जत्न बा परिवार को यथेष्ट शासन रे रखिबा बहुत आवश्यक मु कहूनी आमे समस्ते माहिर अटु किंतु आमे शिखिबा एटा बहुत कष्टकर विषय प्रभु को सेवा करू करू बेले बेले से सेवा मध्य रे शैतान क्यों आडु आम मान पिला मान को लक्ष्य करे आमे जानी पारिबुनी किंतु आमे ए जगत रे सेवा कार्य रे मध्य एतिकी मग्न हे जीवानी जे आमे आम मान को परिवार को पासरे जीवा प्रभु चाहती जे आमे परिवार रो जत्न नेबा परिवार बहुत आवश्यक एवं परिवार रो साक्ष्य जदि आमे हरैबा ताले सेवा कार्य गोटे प्रश्न होइकी रहि जाए आम साक्ष्य दुर्बल हो जाए अनेक सेवक माने से माने साक्ष्य देइछंती सेमानकर परिवार को कि प्रकार से माने हराइछंती दिने प्रभु को जने दासन को मु देखा करथिली आंध्र प्रदेश रे से आंध्रा यूनिवर्सिटी रो गोटे बहुत बड़ एचओडी थिले बहुत ज्ञानी आंध्र प्रदेश रो सिनेमा चलचित्र रे जेतोले प्रोड्यूसर माने स्क्रिप्ट लेखंती से माने आनिकी तांको पाखरे करेक्शन करंती प्रभु तांको डाकिले प्रभु तांको आह्वान कले जे तुमे मो सेवा करिवो सेति से निज जीवन को सेवा पई समर्पित कर देले आ सेवा को चली गले किंतु तांको स्त्री कहले मु चाकरी छाड़ी कि मु जीविनी आ से कहंती तांको साक्ष्य रे जे मु सेवा निमंते मो स्त्री को छाड़ी देली आ प्राय से डाइवोर्स देई नाहंती किंतु 50-52 वर्ष बयस रे से तांको स्त्री को परित्याग करथिले आ 20 वर्षर सेवा पर से निजे एकला आ से प्रभु को सानिध्य को चली गले तांको स्त्री अलगा ही रही गले सी गोटे जगह रे आंध्र प्रदेश रे स्त्री रही गले विशाखापट्टनम रे तांको पुओ पई प्रार्थना करिया पई जाइथिले गोटे मात्र पुओ जे कि मद पी पी की बापा सेवक माँ कहले मु सेवा करिबिनी से पुओ कहला मु जीसु को जानिबिनी आ से मद पी पी की बापा माँ को पैसा को एतिकी से उड़ेला तार देह रे जॉन्डिस आसीथिला फाइनल स्टेज थिला और डॉक्टर आईसीयू रे थिबा समय रे मते आंध्र प्रदेश रे थिबा समय रे डाकिथिले आसीकी टिके प्रार्थना करिकी जानतो मु जानि नथिले जे आंध्र प्रदेश रो जने फेमस प्रीचर रंकर पुओ तांके आ डॉक्टर माने से दिन मते काहेकी डाकिथिले तांका बापा तांका पाखु आसी नथिले पुओटा बाळुंगा हेकी बुलुची मु को साक्ष्य रे जीवी पुओ पे प्रार्थना करिया पे किंतु पुओ चाहूची कि जने सेवक आसीकी प्रार्थना करंतु कारण से 3 दिन भितरे मरि जीवो तार जीवन रो शेष काल पळे आसिला मु जानिनी से दिन मु जाइथिली प्रार्थना करिया पे किंतु ता विषय रे सुनिला परे मु भाबिली जे मो प्रार्थना काम करिवो कि मु ए प्रकार प्रार्थना केमती करिवि जार बापांकरो सेवा ठीक ठिकना नहीं माँ छाड़ी देइछंती पुओ मदुआ किंतु मु जो छोटिया विश्वास रे प्रार्थना करिथिली से पुओटा गोटे वर्ष बंची थिला 3 दिन रे मरि जिबार थिला किंतु गोटे वर्ष पर से मरि जाइथिला मथि कहवा पई चाहूची प्रिय मंडली जे आमे सेवा करिबा किंतु भौणी माने माँ माने निज स्वामी को छाड़ी कि नुहे भाई माने विशेष करी सेवक माने जो माने मो स्वर शुणुचंती आपन को परिवार केमती अछंती पिला माने एटलिस्ट प्रभु को प्रेम करि पारछंती आपन को स्त्री छाड़ी कि मासरे 30टा दिन रे 40टा बाक्य देबा पे आपन जाउछंती कि निज को परीक्षित करंतु प्रभु अमान को मिनिस्ट्री देइछंती एवं प्रभु आमान को फैमिली भी देइछंती पंचम विषय
ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଯିବା ଫିଲିପିଓ 4th ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଏବଂ 13 ପଦ। ଫିଲିପିଓ 4th ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଏବଂ 13 ପଦ। ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଫିଲିପିଓ 4 ଦୀନତା ଭୋଗ କରିପାରେ ଜାଣେ ଓ ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଜାଣେ। ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ Yes. ଓ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରେ ଓ କ୍ଷୁଧିତ ହେବାରେ, ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ମୁଁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସି ଏ ପତ୍ରିକାଟି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁନି, ଏଟା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚୁରତା ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁରତା ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚୁରତା ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡି ଥାଉ, ମୋ ଘର ଥାଉ, ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯଥେଷ୍ଟ ଥାଉ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ନ ରହୁ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଥାଏ ବଡ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଚୁରତା, ପୁଅ ଏମିତି ଚାକିରି, ଝିଅ ଏମିତି ଚାକିରି, ମୋ ଜଇଁ ଏମିତି ଚାକିରି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି, ମୋର ବିଜନେସ, ଆମ ଗାଡି, ଆମ ଘର, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଚୁରତା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି, ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ଛାଡିନି। ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଶିଖିଛି। ସେଇ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଦୀନତା ଜାଣେ, ମୁଁ ପ୍ରଚୁରତା ଜାଣେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚୁରତା ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀନତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିଟାମିନର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପଳେଇ ଆସେ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି? କାହିଁକି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା କି ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥାକୁ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତା, এই ଜଗତରେ ଅନେକ ଧନୀମାନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଠାରୁ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଦୀନତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଚୁରତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେ, କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ, ମସଜିଦ ବାହାରେ ଅନେକ ଭିକାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କାରଣ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ, ବାଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପାଶୁରି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୀନତାରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଚୁରତା ଥିବାରୁ ଦୀନତାକୁ ପାଶୁରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀନତା ଜାଣିଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁସମାଚାର ଗରିବ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦ ପୁଅର ରିସିଭ ଦ ଗସ୍ପେଲ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁଷ୍ଠି ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ এই ପ୍ରକାର ବିଧବା ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପା, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଧନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତା। ତା ସହିତ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ବିଷୟକୁ ଦେଖିଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳତା ଯଦି ଅଛି, ଆମେ 6 ନମ୍ବର ସନ୍ତୁଳତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା,
ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଜାକୋବ ପତ୍ରିକା ଏପିଷ୍ଟଲ ଅଫ ଜେମ୍ସ 2nd chapter 15 to 17 15 16 17। ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟହୀନ ହୁଏ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାହାକୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନ ଦେଇ କୁହେ, ଉଷ୍ମ ଓ ତୃପ୍ତ ହୋଇ କୁଶଳରେ ଯାଅ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ନିଜେ ମୃତ। ଆମେ କି ଲାଭ? ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସର ଲାଭ କଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ବାଇବଲ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ଠାରୁ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସାମରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲଡ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହବନି, ଆଉ କଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆସାମରେ ଥିବା ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହଉଛି। ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା, ଲୋକମାନେ ଘର ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ। ଏତେ ନଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯାଅ ତୁମେ ସୁକୁମ ହେଇକି ରୁହ, କିଛି ନ ଦେଇକି ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯୋଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି। ଦିସ୍ ଇଜ ହିପୋକ୍ରେଟିକ୍। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅଛି। ହେଇପାରେ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ସେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସେବା ଟିକେ କମିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ସେବା। ଆଉ ସେବାରେ ଆମେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ, ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରେ ଏତିକି ଆମେ ମାତି ଯିବାନି ଯେ ଆମେ ଚାରିଟେବଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛେଇ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଜଣକୁ ଡକାୟତ ମାନେ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାଟରୁ ଜଣେ ଲେଭିୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାଟରୁ ଜଣେ ଯାଜକ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ସମୀରଣୀୟ, ଯିଏକି ଅଧା ଜିହୁଦୀ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସମାଜରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେ ଦରମରା ହେଇକି ପଡିଥିବା ଲୋକକୁ ନେଇକି ଗଲା, ଆଉ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଲା, ଆଉ କହିକି ଗଲା ଯେ ଯଦି ଫେରିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ସାମାରିଟାନ, ଗୁଡ୍ ସାମାରିଟାନ, ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆଉ ରାଲି ଚାଲିଥିଲା, ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବଳ ସାମାଜିକ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ। ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଅନେକ ଆଉ ମସଜିଦର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ମିଶନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ଦେଇଅଛନ୍ତି, କେବଳ ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଦରେ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇକି ପଳେଇବା। ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ପାସରିକି ଯାଆନ୍ତୁନି। ପାଦ ତ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିଲିଫ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପାଦକୁ ହେ ଗୋ ଆଉ ହାତକୁ ହେ ଡୁ। ପାଦରେ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଉ। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆମ ହାତକୁ ଆମେ ବଢାଇଥାଉ ନା ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇଥାଉ, ଚିନ୍ତା କରିବା। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ, ପ୍ରେରିତ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 1, 2, 3 ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ 13 ପ୍ରଥମ 2, 3 ପଦ ପଢିବା।
ଏବଂ ମିଶନ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମିଶନ, ଏଇଟା ହଉଛି 7 ନମ୍ବର ସନ୍ତୁଳତା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଦାସ ଅସୱାଲ୍ଡ ସାଣ୍ଡର୍ସ ସେ କୁହନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚର କ୍ୟାପାସିଟି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଇଜକୁ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ଜଣ ବସନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ କେତେ ଜଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ଗଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ କଣ? ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନୁହେଁ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ number can be counted not by its sitting capacity but by its sending capacity. ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏବଂ ମିଶନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମିଶନ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମିଶନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କି ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସ୍ପନ୍ସର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ବଳବାନ ହେବ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚର କାମ ହଉଛି ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଆଶିଷ ଯୁବ ମିଶନରେ ସେବା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଶିଷ ଯୁବ ମିଶନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଶନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବା ମିଶନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମିଶନ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନର 2ଟା ପଟରୀ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ରେଳଗାଡି ଯଦି ଚାଲିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ 2ଟା ଯାକ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ এই ବିଷୟର ସନ୍ତୁଳତା ଅଛି କି? ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବୃହତ ବଡ ବଡ ନେତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚାଲି ଆସିଲଣି, ବଡ ବଡ ନେତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନଉ, ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ମିଶନ ଜନ୍ମ ନଉ, ଆଉ ତୁମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ଯୋଉ 2 ଜଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୃଥକ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଛାଡିବ ନା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ ଆସିଲା, ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକରେ ଆଉ ମିଶନାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉନି। ଯଦି ମିଶନାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ କାହାକୁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀଟା ଟିକେ ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିଶନାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କରିବାନି। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୋଟା ମୋଟି ହେଇକି ଥାଉ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫୁଲି ଫୁଲି ଯାଉ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଫୁଲିକି ଫାଟି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଇଛି, 2ଟା ଦଳ 3ଟା ଦଳ। କଣ ପାଇଁ? ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ତାହା ବେଳେ ବେଳେ ପାଶରି ଯାଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ମିଶନାରୀସ୍, ଆମେ 2ଟାର ସନ୍ତୁଳତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିବା। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବିଜି ହେଇଯିବାନି ଯେ ମିଶନ ମାନଙ୍କ ପାଶରେ ଯିବା, ବା ଆମେ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଶନରେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ମାତି ଯିବାନି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଶରେ ଯିବା। ମିଶନାରୀ ମାନେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆମେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଥିବୁ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମଣ୍ଡଳୀର ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି ଚାଲିଯିବ, ସେଇଟା ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ମିଶନ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଫଣ୍ଡ ରେଜିଂ କରିବା, କେମିତି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କଟକରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କଟକରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମିଶନରେ ଆସନ୍ତି, କେବଳ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, କେତେ ଦବ ସେ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଟା। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମିଶନର ସନ୍ତୁଳତା। କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ 5 କୋଟି 10 କୋଟି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ କମିଟି ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 20 ଜଣର ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସ ସେମାନେ ମିଶନକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରନ୍ତୁ,
ମୋ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଳତାରେ ଗତ 6 ମାସ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ନେଇକି ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।